नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुणवीआं खबरां। केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे की जमीन नीति विच सोध अते PM श्री योजना नूं मंजूरी दित्ती। पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने जलंधर छावनी विच 6 वीर नारियां ते 3 सेनावां दे 23 वैटनर्स दा कीता सन्मान। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पंजाब नूं 699 करोड़ 50 लाख रुपए की माली घाटा ग्रांट की किश्त जारी की। ते एशिया कप T20 क्रिकेट के सुपर 4 मुकाबले विच अज पाकिस्तान ते अफगानिस्तान खेडणगे। प्रधानमंत्री ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ अज हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग विच प्रधानमंत्री गति शक्ति कारज खरड़ा लागू करन लई रेलवे की जमीन नूं लंबे समय ते लीज ते देण दी नीति अते PM श्री योजना नूं मंजूरी दित्ती गई। कैबिनेट के फैसलिਆਂ की जानकारी देंदिआं केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि रेलवे की जमीन नीति विच सोध मगरों लंबे अरसे लई रेलवे की जमीन लीज ते देण दी व्यवस्था होवेगी अते इह लीज हुण 5 साल तो वधा के 35 साल कर ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। उन्होंने कहा कि इस सोध नाल 1 लाख तो वध रोजगार के मौके पैदा होने का अनुमान है अते नाल ही रेलवे के मालिये विच भी वाधा होवेगा। PM गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को संशोधित करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें चाहे कार्गो रिलेटेड एक्टिविटीज हो, पब्लिक यूटिलिटीज हो या रेलवे के एक्सक्लूसिव यूज की बात हो, इसमें संशोधन किए गए हैं और ये संशोधित रेलवे की जो भूमि नीति है इससे बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल्स के एकीकृत विकास को बढ़ावा देगी। PM श्री योजना बारे जानकारी देंदिआं सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि PM श्री योजना नूं कैबिनेट ने मंजूरी दे दित्ती है अते 2022 तो 2027 दरमियान 14,597 स्कूलों की गुणवत्ता वधाउण दा काम योजना तहत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन्हां स्कूलों की गुणवत्ता वधाउण ते 27,360 करोड़ रुपए खर्च किए जाणगे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि PM श्री योजना नाल 20 लाख विद्यार्थियों नूं फायदा होवेगा अते स्कूलों दीआं जरूरतां विद्यार्थी अध्यापक अते मापे तय करेंगे। प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री के नाम पे एक आदर्श विद्यालय, एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, एक मॉडल स्कूल बनाने के लिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 2022 से 2027 तक 5 साल के अंदर 27,360 करोड़ रुपया की लागत से 14,597 इतने स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, नया नेतृत्व खड़ा करने के लिए एक ब्लॉक में 2 स्कूल बन जाए। NEP ने पहली बार देश में बाल वाटिका की कल्पना यानी सरकारी स्कूलों में प्ले स्कूल की कल्पना लाया है। केंद्रीय सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कार में सफर करने वाले सारे मुसाफिरों को हुण सीट बेल्ट लगाना लाजमी होगा। नवी दिल्ली में आज एक समागम दौरान उन्होंने कहा कि अगले 3 दिनों में सरकार इस बारे हुक्म जारी कर देगी। नितिन गडकरी ने कहा कि जेकर कार में अगे या पिछे बैठी सवारी सीट बेल्ट नहीं लगाती तो उस पर जुर्माना किया जाएगा। भारत की आज़ादी के 75 सालों की याद विच मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से वजों आज पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने जलंधर कैंट विच वजरा कोट का दौरा किया। इस मौके एक सन्मान समागम दौरान राजपाल ने 6 वीर नारियां समेत 3 सेनावां दे 23 वैटरन्स नूं सन्मानित किया। इस मौके संबोधन करदिआं राजपाल ने नेशन फर्स्ट की विचारधारा नूं दोहराउंदिआं रखिया बलों के जवानों की देश के नागरिकों लिए मशाल धारक अते रोल मॉडल होने लई शलाघा की। उन्होंने साबका सैनिकां अते वीर नारियां की भलाई, सुरक्षा, सन्मान अते मान प्रति सरकार अते राष्ट्र की वचनबद्धता का भी भरोसा दिवाया।
देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर मुझे कई कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिलता है। करीब करीब देश के लिए कुर्बानियां हुई हैं, उनकी जानकारी युवा जागृत हो और सही में उनका जो सपना है विश्व गुरु बनाने का, नई पीढ़ी के माध्यम से नई पीढ़ी को जागृत करके जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है उनके प्रिंट पर आगे देश चढ़ना और देश को आगे ले जाना। इस मौके वज्रा कोर ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਫਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵज्रा ਕੋਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਨਾ ਕਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ, 3 ਵੀਰ ਚੱਕਰ, 4 ਸ਼ੌर्य ਚੱਕਰ, 11 ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ, 1 ਯੁੱਧ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਅਤੇ 2 ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨ ਓਲੰਪੀਅਨ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਵੈਟਰਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ SS ਸਾਂਗਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਵੈਟਰਨਸ, ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰੀਜਨ ਤੇ ਐਪੈਰਲ ਪਾਰਕਸ PM ਮਿੱਤਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਸ ਵਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਉਭਾਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿੱਥੇ ਪੂੰਜੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 7 ਅਜਿਹੇ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜਿਓਤੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ 262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚ ਫੰਡ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8% ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀ ਵਰੇ 2022-23 ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਟੀਚਾ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 25,000 ਘਰਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਹਿਤ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 7,183.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 699 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਅਕਲੀਆ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਨ ਸਵਾਈਨ ਫੀਵਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਖੇਤਰ ਲਾਗ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਲਾਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੂਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ 5ਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਗਰੋਂ ਹਟਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ 5ਵਾਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਡਿਜੀਟਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਰੈਂਕ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੈਂਕ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਰੋਥ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਧਣ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬੂਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ मिली है। जो ध्यान देने की बात है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसका अभी भी लेस देन 5% ग्रोथ है। तो इन फ्यूचर हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, जिसकी वजह से हम और अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास डिमांड भी है। पॉपुलेशन हमारी 20 टाइम्स है यूके से, तो उनसे डिमांड का कोई मतलब बहुत ज़्यादा आगे हैं हम डोमेस्टिक डिमांड में भी। सर्विस सेक्टर भी हमारा अच्छा है। देन वी हैव टू कंसर्न ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। 5 ट्रिलियन ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸੰਨ 2026 ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ। कमिंग ईयर्स में इंडिया 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी का टारगेट है सर वो 2026 में कर सकते हैं। मेक इन इंडिया की वजह से बहुत सारे, जैसे कि पहले ही हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि अभी भी उतना ग्रो नहीं कर पा रहे सर, बट उसकी वजह से अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी ग्रो कर रहे हैं सर। शायद उसकी वजह से जितना शेयर पहले नहीं था उसकी अभी उसका शेयर भी थोड़ा बढ़ रहा है सर। बाकी हमारे बहुत सारे एरिया अभी भी फोकस करने की ज़रूरत है सर, जैसे कि हमारे रूरल एरियाज़ में जो डिमांड की डिफिशिएंसी हो रही है सर, उसके ऊपर भी फोकस करने है। ਯਕੀਨਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸੁਨੀਲ ਜਿਓਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਪੋਲ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਿਓਤੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸੁਪਰ 4 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼ਾਰਜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰ 4 ਦੇ ਕੱਲ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਦੁਬਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ PM ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ 6 ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਤੇ 3 ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ 23 ਵੈਟਰਨਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 699 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸੁਪਰ 4 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਖੇਡਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।